page number 28. In the last lecture we have seen the first 3 points. The first point is commercial bank. After that, the public deposit. The third point is cooperative bank. Now the fourth point is the trade credit, or we can say the trade creditors. If the raw material, spare parts and the other items required in the business are purchased and not paid for cash but obtained on credit, refers to a trade credit. If purchases are not made in cash, then the amount saved can be utilized in some other activities of the business. By allowing the credit to the business firm, trade creditors reduce the requirement of the working capital indirectly. Thus, it can be said that trade creditors indirectly provide short-term working capital. Really speaking, trade creditors do not actually provide cash, but they provide relief to the business unit from the immediate cash payment. Along with this, the use of the bills receivable is also gaining popularity. The purchaser may accept the bills receivable drawn by the creditors instead of paying the cash. The creditors may then discount the bill with the bank or with the money lenders and obtain cash immediately. Trade credit facility depends upon the mutual relations of the parties involved. In this context, Howard and Upton believe that it is doubtful whether the business could have developed so much without such a widespread use of the trade credit. For example, if I want to purchase certain goods for my business unit, for that I am not paying cash immediately. હું તરત એને રોકડામાં રૂપિયા દેતો નથી. હું certain time દઉં. તને પેમેન્ટ 1 મહિનાની પછી દઈશ, 2 months પછી દઈશ, 3 months પછી દઈશ, એવી રીતના મેં ક્રેડિટ લીધી છે. સો આ આટલા ડ્યુરેશન સુધી મને ઓવરઓલ ક્રેડિટ મળી છે. તો જે મારી પાસે એમાઉન્ટ છે અત્યારે એ હું ક્યાં બીજી જગ્યાએ યુટિલાઇઝ કરી શકીશ ફોર એ શોર્ટ પર્પસ. સો ટ્રેડ ક્રેડિટ થી તમને વર્કિંગ કેપિટલમાં બેનિફિટ થઈ શકે, રોલિંગમાં બેનિફિટ થઈ શકે. નો ડાઉટ અત્યારે મેં માર્કેટમાંથી 10000 ની ગુડ્સ લીધા છે, હાથમાં 10000 છે, વિચાર તો હું તેને દઈ પણ શકું છું, પણ જે શોર્ટેજ થઈ જાય એ થશે. એટલે ઓવરઓલ શું કીધું મેં આપણે ટાઈમ લીધો કે સર્ટન ડેઝ પછી ઓવરઓલ તારું પેમેન્ટ હું કરીશ. તો સેમ વે એઝ આપણે કહીએ કે બિલ્સ પેએબલ પણ છે, તો એના માટે બિલ્સ રિસીવેબલ થઈ જાય, તો એ પણ આપણે કહી શકીએ. પછી એ લોકોનું લુકઆઉટ છે કે એને બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જમાં ડિસ્કાઉન્ટિંગ ડીલ કરે, બેંક સાથે કરે છે, મની લેન્ડર્સ પાસે જાય છે. સો સર્ટન ડ્યુરેશન માટે ટ્રેડ ક્રેડિટર પણ વર્કિંગ કેપિટલમાં આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે જોયો તો કેવો હતો? કમર્શિયલ બેંક. સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ ઇઝ ટ્રેડ ક્રેડિટના યા એડવાન્ટેजेस લીધા છે. કોણ રેડ કરશે? Production process is not disturbed. Industry unit can purchase raw material and stores on the credit that is without cash, hence production process is not disturbed. In other words, material etc. can be obtained on time by the industrial unit because of trade credit. Thus, the production process does not exactly stop due to the lack of raw material. Second, not to pay cash immediately. Since the unit can obtain the trade credit, it does not have to pay cash immediately. So, this amount may be utilized for some other purpose and up to the extent of the burden on working capital of the business decreases. Because unit gets short-term working capital in an indirect way. Third, easy repayment. Amount of credit may be repaid after some time or in installment. So the business can easily arrange for the repayment of the amount taken as credit. Listen, in the first 3 points what they have specified, the first point is production process is not disturbed. When you are getting credit from the market while you are doing the business, at that time if you are not having the sufficient raw materials you are getting from the market for a credit period, you are getting certain time to repay that amount. So અહીંયા એ આપણે કીધું છે મારે માર્કેટમાંથી મારી પાસે રો મટીરીયલ રિક્વાયર્ડ છે, મેં લઈ લીધો, અત્યારના પેમેન્ટ નથી કર્યું કેશમાં, ઇન ફ્યુચર હું કરીશ, જેનાથી ઓવરઓલ મારો
પ્રોડક્શન સાયકલ ડિસ્ટર્બ થશે નહીં. રો મટીરીયલ પૂરો થશે નહીં. એક રો મટીરીયલ પૂરો થઈને સેમી ફિનિશ ગુડ્સ કે ફિનિશ ગુડ્સ બની ગયો તો બીજો રો મટીરીયલ રેડી હશે. કે માર્કેટમાંથી મને ક્રેડિટ ઉપર મળે છે તો ડિસ્ટર્બન્સ આવશે નહીં. સેકન્ડ પોઈન્ટ, નોટ ટુ પે કેશ ઇમિડિયેટ. મતલબ શું છે ક્રેડિટ નો? તરત તમારે રૂપીસ પે કરવાના નથી. તમને સર્ટન ટાઈમ મળે છે એનું રીપેમેન્ટ માટે. એટલે અત્યારના મારે પેમેન્ટ કરવાનું નથી. એક ડ્યુરેશન સ્પેસિફાઈ કરશે બોથ ધ પાર્ટીઝ. જ્યારે આપણે ટ્રેડ કરીએ છીએ બાયર અને સેલર કે આટલા ડ્યુરેશનમાં તારે મને રૂપીસ દેવાના રહેશે. નેક્સ્ટ પાર્ટ, ઈઝી રીપેમેન્ટ. તમે અમાઉન્ટ છે સર્ટન ટાઈમ ઇન્ટરવલ પછી પે કરો કે પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરીને પે કરો. ઇટ ડિપેન્ડ્સ તમારું પાર્ટી સાથે કેવું મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. સો એનાથી તમે બધું બિઝનેસમાં પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ કરી શકો છો. તેનાથી વર્કિંગ કેપિટલ પ્રોપરલી સ્મૂથલી એફિશિયન્ટલી રન થાય. નેક્સ્ટ પાર્ટ, No interest. There is no need to pay interest on the amount obtained as a trade credit. Not only this, but if the amount of credit is repaid before the fixed period, the creditor may even grant a discount. Thus, the advantage of discount can also be obtained. Price rising measure. Even if the creditor asks for a greater price in return of the credit, on the whole, price rise is lesser than the rate of interest charged by the other source of capital. 6. Lesser financial requirements. Even with lesser financial resource, the business can learn if can be obtained trade credit if the unit sells only on cash basis and if it can obtain goods on credit, the requirement for working capital will be less. 7. No extra cost. Credit can be easily obtained if the customer-creditor relations are good. Thus, no extra cost has to be incurred to obtain the finance in this way. જો સર્ટન મને ક્રેડિટરને મારે રૂપીસ દેવાના છે તો એના માટે હું ટ્રેડ કરું છું એની સાથે તો મારે ત્યારે ને ત્યારે પૈસા પે નથી કરવા પડતા. સર્ટન ટાઈમ પછી કરવા પડે તો એના માટે ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ નથી કરતા. ઇવન મને સર્ટન ડ્યુરેશન પહેલા ભરી દઉં તો કદાચ ક્રેડિટર મને ડિસ્કાઉન્ટ દે પણ એક્સ્ટ્રા ઇન્ટરેસ્ટ દેવું પડતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે તમને રૂપીસ દેવાના છે સો સર્ટન તમે મને ટાઈમ દીધો કે 90 ડેઝમાં દેજો બટ મેં તમને 45 ડેઝમાં દઈ દીધા ને તો સામેવાળો ક્રેડિટર છે કે મને આટલા જલ્દી દીધા નાને ડિસ્કાઉન્ટ કેમ કે એને આગળ રૂપીસ કામ આવી શકે છે તો એ આપણે એક બેનિફિટ મળે છે. પ્રાઇસ રાઇઝેસ ઇઝ લેસર. અહીંયા કીધું even if the creditor asks for the greater price in return of the credit on the whole the price rises is lesser than the rate of the interest charged by the other source of capital. ક્યારે કેવી રીતના 90 ડેઝ નું કીધું કદાચ એના પછી પણ ઓવરઓલ મેં પેમેન્ટ નથી કીધું તો એ મને કદાચ કે હવે આનો ભાવ વધી જશે તો એ સિચ્યુએશનમાં મારા માટે બેનિફિશિયલ રહેશે. ત્યારે તો રૂપિયા નથી દેવા પડતા સર્ટન ટાઈમ પછી દઈશ તો કમ્પેર ટુ માર્કેટમાંથી વ્યાજે પૈસા લો એના કરતાં તો મને સસ્તું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 90 ડેઝમાં પેમેન્ટ કરવાનું છે 10000 90 ડેઝમાં પેમેન્ટ નથી કીધું પછી એનો રેટ વધી ગયો તો ક્રેડિટર મને કહે છે કે વ્યાજ નહીં પણ હવે ગુડ્સનો ભાવ વધી ગયો છે હવે હું તારી પાસેથી 10 નહીં 12 લઈશ તો હું શું વિચારીશ કે માર્કેટમાં જો 10000 નો એનું વ્યાજ તો એના કરતાં અહીંયા મારે 12000 દેવા સારા હજી મને લિમિટ થોડી વધારે મળી તો બિઝનેસમેન ટ્રેડર આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બધી વસ્તુ વિચારે છે. લેસર ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ. તમને ક્રેડિટ મળે છે એટલે ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ તમને પૈસાની બહુ જરૂર નથી કેમ કે આખું તમારું જે સેલ્સ સાથે પૈસા આવશે તમે લેશો તમારે ઓવરઓલ કેપિટલ વધારે લેવાની જરૂર નથી કેમ કે રોલિંગમાં તમને હેલ્પફુલ થાય છે બીકોઝ ઓફ ધ ક્રેડિટ. એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ તમને લાગતો નથી કેમ કે અહીંયા કહે છે કે ક્રેડિટ કેન બી ઇઝીલી ઓબ્ટેન્ડ ઇફ ધ કસ્ટમર એન્ડ ક્રેડિટર રિલેશન્સ આર ગુડ. તમારી રેપ્યુટેશન ગુડવિલ સારી હશે માર્કેટમાં ક્રેડિટ વર્થીનેસ હશે કસ્ટમર સાથે તમે સારું રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરશો તો વધારે એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ દેવાનું પણ જરૂર પડતું નથી. તો આ બધા આપણે 7 એડવાન્ટેजेस કીધા. તો ફર્સ્ટ એડવાન્ટેजेस ઇઝ production process is not disturbed. Number 2, third is easy repayment, fourth, no interest, next is price rise is lesser, sixth is lesser financial requirement, seventh, no extra cost. here are now the limitations. Limitations. Small business owners get less credit, that is smaller amount of credit for lesser time period. Second, firms which are not very reputed or have less creditability get less credit. If the traders defaults in the payment of credit, the creditors may ask for an interest on the outstanding amount. Newly established business unit get less credit. Listen, હવે ફર્સ્ટ 4 પોઈન્ટમાં શું કીધું છે કે જે નાના ટ્રેડર્સ છે જે નાનો બિઝનેસ કરે છે એને વધારે ક્રેડિટ મળતું નથી અને ડ્યુરેશન પણ
કે તમારું ઓવરઓલ રેપ્યુટેશન છે માર્કેટમાં નથી તો એ પ્રમાણે તમને ઓછી ક્રેડિટ મળે કે ના પણ મળી શકે. પછી કીધું છે કે તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ નથી કરતા, તમે એમ હંમેશા ડિફોલ્ટમાં રહો છો કે ના આનું તો પૈસા આવવાના બાકી છે, કોઈ દી તમે રેગ્યુલર ક્રેડિટમાં પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ક્લિયર થઈ નથી તો એટલા તમારી તમને શું કહેશે ક્રેડિટર હવે હું ઇન્ટરેસ્ટ રહેશે. તમે પ્રોપર ક્યારેક 2-4 દિવસ આગળ પાછળ કંઈ તો વાંધો નહીં પણ હંમેશા તમે ઓવરઓલ હવે ચિંતા કરો છો તો પછી કહી જશે કે તમારે ઇન્ટરેસ્ટ લેવું પડશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં કીધું છે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે ન્યુલી એસ્ટાબ્લિશ બિઝનેસ યુનિટ ગેટ્સ લેસ ક્રેડિટ. એટલે માર્કેટમાં તમે બિઝનેસ કેરી ઓન કરો છો, નવા આવીને કરો છો તો તમને ઈઝીલી સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરશે નહીં. એટલે એમાં જ વિચારે જે પણ ટ્રેડર છે કે આની સાથે કેશમાં બિઝનેસ કરીએ તો નવો આવ્યો કાલ સવારે મારા પૈસા નીકળો ગયો ગુડ્સ લઈને આવ્યો ગયો તો આ બધી સિચ્યુએશન વિચાર આવે. નેક્સ્ટ If the trader defaults in the payment of the amount, his relation with the creditor are spoiled. Often, when goods are to be supplied on credit, the creditor provides low quality goods. The advantage of cash purchase have to be foregone and a higher price have to be paid. Some big traders give credit only on large orders, so small businessmen with small orders are deprived of this facility. લિસન હવે અહીંયા નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં શું કીધું છે કે તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ નથી કરતા તો તમને ઇન્ટરેસ્ટ તો રહેશે પણ તમારી માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન પણ સ્પોઇલ થાય છે, ખરાબ થાય છે. કોઈ તમારી સાથે એકવાર એને દઈ દીધા બીજી વાર વિચારશે કે આને દઉં કે ન દઉં કેમ કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ કરતો નથી. નેક્સ્ટ કીધું છે કે ઓફન વેન ધ ગુડ્સ આર સપ્લાઈડ ઓન ક્રેડિટ ક્રેડિટર્સ પ્રોવાઇડ લો ક્વોલિટી ગુડ્સ. એટલે ઓવરઓલ તમે ક્રેડિટમાં મળી પણ ગયા પણ સારા ગુડ્સ નહીં મળે કેમ કે તમારી રેપ્યુટેશન ખરાબ છે, તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ નથી કરતા તો મળશે તો એવા ગુડ્સ મળશે જે માર્કેટમાં વેચાતા ના હોય, લો ક્વોલિટી ગુડ્સ તમને મળી શકે છે. Advantages of the cash purchase have to be foregone and the higher prices has to be paid. હવે એક ડિસએડવાન્ટેજ આપણે પોઝિટિવ વેમાં કહીએ ને તો તમે ટ્રેડ કરો છો અને એમાં તમને ક્રેડિટ પણ આપે છે તો તમને કેશ ડિસ્કાઉન્ટનો બેનિફિટ ના મળે કેમ કે આપણે કીધું હતું તમે કેશ ડિસ્કાઉન્ટ અત્યારે તમે વસ્તુ લ્યો તો 7000 વર્ષથી પૈસા ભરશો તો 8000 તો અત્યારે આપણે જે 1000 રૂપીસનો ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે ઈ ક્રેડિટમાં મળી શકે છે ના. તો આમ જોવા જઈએ તો પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે બટ આના માટે શું છે લિમિટેશન છે. સમ બિગ ટ્રેડર્સ ગિવ ક્રેડિટ ઓનલી ફોર એ લાર્જ ઓર્ડર્સ. સ્મોલ બિઝનેસમેન એન્ડ વિથ ધ સ્મોલ ઓર્ડર્સ આર deprived of these facilities. અહીંયા કીધું જે મોટા મોટા બિઝનેસ કરે જરા મોટા મોટા સ્ટોકના ઓર્ડર હોય છે એ લોકોને ક્રેડિટ મળે. નાના જે આપણે ને નાના મોટા ઓવરઓલ ગુડ્સ પરચેસ કરો એના માટે અમુક લોકોને ક્રેડિટ મળતી પણ નથી. તો આ બધી વસ્તુ ઓવરઓલ એ લોકોએ લિમિટેશન્સમાં સ્પેસિફાઈ કર્યા છે. સો ટોટલ 7-8 લિમિટેશન્સ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા. અત્યાર સુધી એક્સટર્નલ સોર્સમાં આપણે 4 પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જે સ્ટાર્ટ કરીએ છે મની લેન્ડર. કન્ટિન્યુ. Money lenders. This is an age-old profession giving money for a very short time period. Finance can be obtained for short time period even on short notice. Funds are obtained according to the personal relation with the money lender and the reputation of the concerned business unit. Funds obtained from the money lender can be kept secret if necessary. Money lender operate on the sole proprietor or partnership basis. When a business unit is in acute need of finance for a very short time, like only a week, and if the procedure of obtaining capital from other sources is very long, they prefer to obtain loans from money lender by mortgaging their assets on a personal guarantee. Money lender are useful to satisfy the need of capital on extremely short notice also. The rate of interest charged by the money lender is very high, ranging from 80% to 25%. Besides, the parental interest is deducted from the loan amount and only the remaining amount is given as the loan. When the loans are given on a personal guarantee, one or two persons have to act as guarantors. In spite of all these precautions, money lenders prefer not to give loans for long terms and thus they avoid risks. હવે અહીંયા મની લેન્ડર્સ અત્યારની કોન્સેપ્ટ નથી, બહુ જૂનો કોન્સેપ્ટ છે. આપણે કહીએ ને કે મની લેન્ડર્સ પાસે આપણે સર્ટન વસ્તુ ગીરવી રાખ્યા હોય, મોર્ગેજ રાખ્યા હોય, એના માટે આપણે શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે પૈસા આપે છે. ઈ ટાઈમ ઓવરઓલ આપણે આપણે એન્શિયન્ટ ટાઈમની વાત કરીએ, ઈ ટાઈમથી ઓવરઓલ ફાર્મર્સ એ લોકોને ખેતી કરવી હોય એના માટે એ લોકોને જે
પરચેસ કરવા હોય કાંઈ પણ વસ્તુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેવા હોય તો બધી લેન્ડર્સ પાસે જાય એ લોકો પાસે એના જમીનના આંકડિયા રાખે અને પછી એમાઉન્ટ આપે બધી ખેતી કરે અર્થ કરીને પાછું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે તો આ કોન્સેપ્ટ બહુ જુદો છે અત્યારથી નહીં તો એ જે સોલ ટ્રેડર છે કે જે પાર્ટનરશિપમાં છે એ લોકોને ફંડ રિક્વાયર્ડ છે ફોર એ શોર્ટ ડ્યુરેશન જે મની લેન્ડર પાસે જશે રૂપીઝ લેશે કામ કરશે ને પાછું લઈ દેશે કે એ લોકોને બહુ કોમ્પ્લિકેશનમાં નથી પડવું લોન લેવી પ્રોસિજર ડોક્યુમેન્ટેશન એગ્રીમેન્ટ ઇઝીમાં આપણે માર્કેટમાંથી પૈસા મળી જાય બટ આનો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હાઈ હોય યુઝ્યુઅલી બેંક કરતા કમર્શિયલ બેંક કરતા કોઓપરેટિવ બેંક કરતા ઇવન હજી આપણે હજી કયો કોન્સેપ્ટ જોયો તો સેકન્ડ પોઈન્ટ પબ્લિક ડિપોઝિટ એના ઓવરઓલ કરતા એ લોકોને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારે પે કરવો પડે તો અહીંયા ઈ જ આપણે કીધું છે કે એઝ અ અહીંયા શું કીધું છે when the loans are given on the personal guarantee one or two person have to act as a guarantors in spite of all these precautions money lenders prefer not to give loans for a long term and thus they avoid the risk મની લેન્ડર શું છે એમને રાખી દે એઝ અ ગેરેન્ટર રાખે તે રાખી દે તો કોને કહું તો ઓવરઓલ એઝ અ ગેરેન્ટર હશે તો એને હેલ્પફુલ થશે નહીતર એ હેલ્પફુલ થશે નહીં તો એ જ વસ્તુ એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કરી છે અહીંયા સ્પેસિફાઈ આપણે કર્યું છે મની લેન્ડર્સ કે 18 to 25% આપણે દેવું પડે ઇવન એઝ અ ગેરેન્ટર કોઈને રાખવું પડે ઈ તમે પૈસા નાખી દો તો તમારા બદલે કોણ રૂપિયા દેશે કોણ પૈસા દેશે તો ઈ વસ્તુ એઝ અ ગેરેન્ટર રાખવો પડે ઇવન આ કારણના લીધે લોંગ ટર્મ માટે મની લેન્ડર રૂપિયા દે નહીં કે કાલ સવારે ના દીધા તો વયા ગયા તો ગેરેન્ટર પણ વયા ગયા તો એટલે એના માટે દે બટ ફોર એ શોર્ટ ડ્યુરેશન અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ શું હોય હાઈ એડવાન્ટેजेस દીધા એડવાન્ટેजेस ટોટલ 5 પોઈન્ટ્સ કીધા છે ઠીક છે Advantages. First, loans can be obtained even on a very short notice. No extra expense has to be incurred or procedure to be followed to obtain the finance in this way. Loans can be obtained even on a personal guarantee. If necessary, the details of the loan can be kept secret. If regions where banks and financial institutions are not very well developed, money lenders prove to be immense value. જો શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે લોન મળે છે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કીધું છે વધારે એક્સપેન્સ કે એક્સ્ટ્રા ચાર્जेस કે જે ડોક્યુમેન્ટેશન માટે રિક્વાયર્ડ હોય એ બધી વસ્તુ થતી નથી થર્ડ કીધું છે કે એઝ અ પર્સનલ ગેરેન્ટર ઉપર પણ તમને આ વસ્તુ ઈઝીલી મળી શકે છે પછી ફોર્થમાં કીધું છે બધી આ ડિટેલ્સ ઓફ ધ લોન્સ જે છે એ ઓવરઓલ બધી જગ્યાએ આપણે લીક નથી થતી અરે આને લોન લીધી છે મની લેન્ડર પાસે ગયા પૈસા લીધા અને આપણે આપણું કામ થઈ ગયું આ તો ઓવરઓલ બેંક લોનના કાગળિયા લોન આવે તેમાં એ પ્રાઇવસી ના રહે સિક્રેસી ના રહે અહીંયા એ બધી વસ્તુ મેન્ટેન થઈ અને ઓવરઓલ કીધું છે કે જ્યાં ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ નથી બેંક્સ નું અમુક રિજનમાં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ત્યાં મની લેન્ડર્સ આપણે બહુ વેલ્યુ મળે છે એનાથી એ હોય તો આપણું કામ અટકતું નથી હવે ગામડામાં તમને એક મની લેન્ડર બનશે પણ ગામડામાં તમને બેંક નહીં થાશે બેંક આવશે પણ ધીરે ધીરે ટાઈમ લાગશે સો આ એના એડવાન્ટેजेस છે નેક્સ્ટ આપણે લિમિટેશન્સ Limitations. Rate of interest charge is very high. The period of the loan is very small. Terms and conditions of the loan are very strict. Financial resources of money lender are limited, so they cannot give loan for a very big amount. The first part rate of interest charge છે એ બહુ વધારે પે કરવું પડે છે કમ્પેર ટુ બીજા બધા કરતા સેકન્ડ કીધું છે ડ્યુરેશન પર શું છે સ્મોલ મળે છે મોટો ડ્યુરેશન મળતું નથી થર્ડ માં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આના જે હોય નિયમ કાયદાઓ સ્ટ્રિક્ટ તે આટલા ટાઈમમાં પૈસા ના દીધા ને તો આ જમીન મારી થઈ જશે આ ના કર્યું તો આ થઈ જશે ઓલું થઈ જશે નહીતર એની ઉપર વ્યાજનું વ્યાજ લઈશ તો આ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જે તમે ડિસાઈડ કરો છો એ બધા સ્ટ્રિક્ટ હોય મની લેન્ડર્સ financial resources of the money lenders are limited so they cannot give loans for a big amount મની લેન્ડર્સ પણ કેટલા લોકો લોન દેશે નાની નાની એમાઉન્ટ 2 લોકો 4 લોકો 5 લોકો 10 લોકો બહુ મોટી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ની જે બહુ મોટી કંપની આવે 50 કરોડની લોન દે તો એ વસ્તુ એના માટે પોસિબલ થવાનું નથી એટલે 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખ 15 લાખ એવું એમાઉન્ટ જોતી હોય એટલે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું સોલ ટ્રેડર પાર્ટનરશિપ માટે મની લેન્ડર હેલ્પફુલ થાય કંપનીઝ માટે મની લેન્ડર હેલ્પફુલ વધારે થાય નહીં તો આ સર્ટેન એના લિમિટેશન્સ છે ક્લિયર અહીંયા સુધી વધારે કોઈને કાંઈ ડાઉટ ફર્સ્ટ 5 પોઈન્ટ્સમાં મની લેન્ડર સુધી આગળ વધીએ ચલો બિલ્સ રિસીવેબલ બ્રોકર પટી Bills receivable broker. Usually, creditors can get cash only when the bills receivable is accepted by the debtors matures. But bills receivable broker often purchase such bills and promissory note and give a cash immediately in
permission for this and give the rest of the amount in cash. They will pay the cash against bill or a promissory note only if they accepted by a financially strong or reputed person. Sometimes they also ask for additional securities. They even charge a high rate of discount. But in spite of all this, they are advantageous because they provide cash immediately and help to avoid blocking up of working capital. Listen, bills receivable broker. 11th સ્ટાન્ડર્ડ થી તમે એક ફેક્ટર શીખો છો bills receivable. બરાબર? તો bills receivable માં શું હોય? એક એમાં આપણે કહીએ કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે છે એ એક રૂપીસ લેશે અને એક ઓવરઓલ ને એક જી છે ઈ લેશે. સો અહીંયા આપણે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે જ્યારે તમે બિલ્સ રિસીવ કરો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારના મારે આની પાસેથી રૂપીસ લેવાના, તો આને મારી પાસેથી એક નોટ સાઇન કરાવી છે કે આ સમય પછી આટલા દિવસ પછી કે આ મને આટલા ડ્રોઈ અને ડ્રોઈનો રિલેશન હોય, તો આ મને ઓવરઓલ આટલા રૂપીસ દેશે. જે બિલ ડ્રો કરે છે એ ડ્રોવર છે, જે બિલ એક્સેપ્ટ કરે છે એ ડ્રોઈ છે. હવે ડ્રોઈને સર્ટન પૈસા દેવાના હોય અમુક ટાઈમ પછી, એટલે આને મારી પાસે સાઇન કરાવ્યું 90 ડેઝ પછી આને મને પૈસા દેશે. હવે આને પૈસાની જરૂર પડી તો આ ક્યાં જશે? કેવી રીતે કોઈ બિલ્સ રિસીવેબલ બ્રોકર છે કે બેંક પાસે જશે જેનાથી બિલ્સને ડિસ્કાઉન્ટ કરશે. અમારા બિલની વેલ્યુ છે 25000. 25000 બાર આને દેવાના છે. ક્યારે દેવાના? 3 months પછી. આને વિથિન 40 ડેઝ પૈસાની જરૂર પડી તો એ મારી પાસે તો ના આવી શકે કે મેં તો કીધું ભાઈ હું તો તને 90 ડેઝ પછી દઈશ, હમણાં દેવાનો નથી. તો એવા કોઈ બ્રોકર્સ છે કે બેંક પાસે જશે, બેંકને કહેશે કે મને હમણાં પૈસાની જરૂર છે, તો બેંક કહેશે વાંધો નહીં, કેટલા છે? કે 25000. બેંક કહેશે હું તને છે ને 23 દઈશ. એટલે એને બિલને શું કર્યું? ડિસ્કાઉન્ટ કર્યું. હવે એ કહેશે હું તને 23 દઈ દઉં, હાર્દિકાને હું સમજી લઈશ. એટલે ઓવરઓલ બેંકને મારે દેવાના છે કે બિલ લઈને આવશે કે પ્રોમિસરી નોટ લઈને આવશે કે આલે ઓલાના મને પૈસા દેવાના હતા કે હા કેટલું લઈ લઈશ. કદાચ આની પાસેથી અગર આની રેપ્યુટેશન માર્કેટમાં સારી ના હોય તો કંઈક અલગ વસ્તુનો પણ મોર્ગેજ કરાવે. ડિપેન્ડ્સ કે જે લોકોને રેપ્યુટેડ પર્સન છે એની પાસેથી એક્સેપ્ટ કરે નહીતર કરે નહીં. હવે સપોઝ એને ખબર છે કે હું નથી દેવાનો, મારી પોઝિશન સારી નથી, તો એ કહેશે ના મારે આમાં ટ્રેડ કરવું નથી. તો આવી વસ્તુ પણ થઈ શકે છે, તમને મળી શકે છે. નેક્સ્ટ પાર્ટ. The amount of outstanding debtors out of credit sales of a goods to be collected by the factor. In other words, debtors of the business are purchased by the factors. They pay a certain amount to the business unit and undertake to collect all the debts themselves. Thus, they provide short-term capital. When the business unit is in the need of working capital, it can take the help of a factor. Thus, up to a certain extent, the burden of collection of debts of the business decreases and the units obtain working capital at the same time. આ કોન્સેપ્ટ ફેક્ટર્સ તમને 5th સેમેસ્ટરમાં પઢાવી છે. પાછી એ જ વસ્તુ કહું છું. અહીંયા હવે જો ધ્યાનથી સાંભળો. હું બિઝનેસ કેરી આઉટ કરું છું, તમે મારા કસ્ટમર્સ છો. મારો બિઝનેસ જે છે ને ઓવરઓલ ક્રેડિટ ઉપર વધારે થાય છે. તો વધારે ગુડ્સ ખોલવા એક તો મારે બધું આટલો હિસાબ કિતાબ રાખવો કે કોની પાસેથી લેવા, ક્યારે લેવા, શું લેવા, તો એના કરતાં મેં એક ફેક્ટર રેકોર્ડ કર્યો. એ ફેક્ટર મને શું કરશે ખબર? ઓન ધ સ્પોટ મને રૂપીસ દઈ દેશે. રૂપીસ મને દઈ દે છે અને એની હવે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે તમારી પાસેથી રૂપીસ કલેક્ટ કરે. એટલે જે મને શોર્ટેજ ઓફ ફંડ થાય છે અને જેટલું કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ છે એમાં મને ફેક્ટર બહુ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. એમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે. ડિપેન્ડ ફેક્ટર કહે છે કે નહીં આવે તો હું બેર કરી લઈશ, કાં પછી એક પણ થાય જેના ના આવે એને પાછા દેવા પડશે. ડિપેન્ડ કે અમારી શું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન નક્કી છે. વધારે રેટ લેતો હોય મારી પાસેથી, હવે સપોઝ અહીંયાથી મારે બધા પાસેથી 5 લાખ કહેવાય, ફેક્ટર કે હમણાં તને 4 લાખ દઈ દો, જે ના આવે એ પણ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી. એ પણ થઈ શકે તેને એમ કે હું છે ને તને 475 દઉં છું, ત્યાંથી મને 5 લેવાના છે, પણ જે ના આવે ને એના પછી તારે મને પાછા દેવા પડશે. તો ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન બિટવીન ધ ટ્રેડર એન્ડ ધ ફેક્ટર. તો અહીંયા આપણે ફેક્ટરનો કોન્સેપ્ટ કીધો છે. નેક્સ્ટ. Advance from customer. Some business units have a policy of obtaining an advance or deposit amount from the customer when the customer places an order. For example, the electricity company, the gas company, the telephone company, etc. This policy is followed in a monopoly or when the unit has an advance only policy. Such advances reduce the need of working capital in the unit. Such advances are generally asked by
longer time in completing the process of manufacturing. હવે જો ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કસ્ટમર પાસેથી એડવાન્સ લે જેનાથી એને શોર્ટેજ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ થાય નહીં. હવે જે ઈ કેવા લોકો જેની માર્કેટમાં મોનોપોલી છે અત્યારે અહીંયા લોકો સ્પેસિફિકલી ગેસ સપ્લાય ઇલેક્ટ્રિસિટી. હવે આ લોકો તમારી પાસેથી આપણે માગતા નથી પણ માગીએ તો આપણે એડવાન્સ દેવા પડે. ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે લઈ જઈએ તો ક્યાંથી આવશે? ગેસ સિલિન્ડર આપણે લઈ જઈએ તો ક્યાંથી આવશે? તો આ બધા ઇકેસ લોકો આપણી પાસેથી એડવાન્સ માંગે તો એ આપણે દેવા પડે. હવે તો આજના ટાઈમમાં ઓનલાઈન પહેલા બુક કરો પછી ઓર્ડર સિલિન્ડર તમારા ઘરે આવે. તો આ બધી વસ્તુ એડવાન્सेस હશે તો નહીતર એડવાન્સ બી દેશો તો તમે જ્યારે ગુડ્સ દીધા ને ના દીધા તો એ તમને ગુડ્સ દેશે નહીં. બિલ નહીં ભરો આવી ગયું વિથિન એના ટાઈમ ડ્યુરેશન સુધી આવીને શું કરી જશે? ઇલેક્ટ્રિસિટી કટ કરી જશે. તો આ બધી વસ્તુ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ થઈ શકે છે તો જેનાથી લોકોને વર્કિંગ કેપિટલમાં ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ફેસ થાય નહીં. નેક્સ્ટ પાર્ટ Commercial paper. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. It is a negotiable instrument and is issued by the firm. Generally, commercial paper is issued by the company as a short-term unsecured promissory note to raise the short-term capital. Commercial paper is issued at a discount and redeemed at face value. Commercial paper is directly sold to investor or sold through a bank or a dealer. સો આ કમર્શિયલ પેપર ઇઝ આપણે પ્રોમિસરી નોટ ટાઈપ જ આપણે કહી શકીએ છીએ. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે તમે ઇઝીલી નેગોશિએટ કરી શકો છો. અને કીધું કમર્શિયલ પેપર ઇશ્યુડ બાય ધ કંપની એઝ અ શોર્ટ ટર્મ ઇન્સેક્યોર્ડ પ્રોમિસરી નોટ ટુ રેઝ ધ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ રેઝ કરવા માટે તમે એને ઇશ્યુ કરો છો અને ડિસ્કાઉન્ટમાં તમે કરી શકો છો. આ ફેસ વેલ્યુ પર તમે રીડીમ કરી શકો છો એટલે કેશમાં તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો અને ડાયરેક્ટલી તમે ઇન્વેસ્ટર્સને સોલ્ડ કરી શકો છો, બેંક્સને વેચી શકો છો, ડીલર્સને વેચી શકો છો. તો અલગ અલગ વેસમાં તમે એનો બેનિફિટ પણ તમને મળી શકે છે. સો ટોટલ એક્સટર્નલ સોર્સ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 9. કેટલા પાર્ટ છે? 9. ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ Commercial bank. સેકન્ડ Deposit. થર્ડ ઇઝ Overhead. નેક્સ્ટ ઇઝ Credit relative. ફિફ્થ Money lenders. નેક્સ્ટ ઇઝ Is receivable broker. નેક્સ્ટ Factors. નેક્સ્ટ Advance from customers. and the last is Commercial paper. so in the next lecture we are going to continue with the internal sources of working capital. You have to write all the external sources in detail. Thank you.